गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस अद्वितीय शहादत की अभुੱਲ तस्वीर है जिस विच छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी जी नूं मुगल नवाब वजीर खां दा कहर झलना पिया। इस दे मेल दी मिसाल दुनिया दे किसी धर्म विच नहीं मिलती। फतेहगढ़ दा इतिहासिक गुरुद्वारा ते इस शहर की पहचान कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे सब तो निक्के लाल बाबा फतेह सिंह जी की लासानी शहादत नाल है। सिख इतिहास की बुक्कल विच अनेकां कुर्बानियां ते शहीदियां अमर ने, जिन्हां विचों सरबंसतानी पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चारे लालां दियां शहीदियां दी पक्क अज भी सानू खून दे हंझू रोण ते मजबूर करदियां ने। कुर्बानियां दी ये गाथा उस वेले तो शुरू हुंदी है जदों गुरु पातशाह कलगीधर पिता आखिरी बार आनंदपुर साहिब दे किले तो परिवार समेत तुरे सन। सन 1704 ईस्वी आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारे साहिबजादियां माता गुजरी जी, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, 5 प्यारियां ते अनेकां ही सिंह सूरमियां समेत चाले पा दिते। सियालां दी उस अद्धी रात नूं सरसा नदी भी ठाठा मार रही सी। मुगलों ने अपनियां कसमां भुला के गुरु जी उपर हमला कर दिता। कमसान जंग पिछों उस बिखड़े समय विच माता जी ते निक्के साहिबजादे गुरु परिवार नालों विछड़ गए। लम्मा पैंडा तय करन उपरंत माँ गुजरी जी ते निक्के साहिबजादियां ने कुम्मे मशकी दी चौंपड़ी विच रात कटनी ठीक समझी। दूजे दिन गंगू बामण दी बेनती ते माता जी ते बच्चे गंगू दे पिंड सहेड़ी चले गए। माता जी कोल मोरां दी थैली वेख गंगू रसोईए दा ईमान डोल गया। रात समय उसने मोरां दी थैली चुरा लई ते खुद ही मोरिंडे दे कोतवाल कोल जा शिकायत कीती। माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी नूं कोतवाल दे सिपाहियां नाल मोरिंडे आउणा पिया। बजुर्ग दादी ते निक्के निक्के लालां नूं मोरिंडे दी इस हवालात विच एक दिन कैद विच रखिया गया। अजोके समय विच इत्थे गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहिब सुशोभित है। सिख संगतां ने कोतवाली साहिब की पुरातन इमारत नूं सिख विरासत वजों संभालण की पूर्ण कोशिश की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश संगतां नूं धार्मिक सेध प्रदान करते हैं। 1704 ईस्वी के महान इतिहास नूं याद रख संगतां इस पावन अस्थान के दर्शन करदियां ने। गुरुद्वारा साहिब विखे लड़ीवार अखंड पाठ साहिब के भोग भी पाए जाते हैं। मोरिंडे आउण वाला हर प्राणी साहिबजादियां अते माता जी की छोह प्राप्त इस अस्थान ते मत्था टेकना अपना फर्ज समझता है। गुरुद्वारा साहिब की यह पुरातन इमारत सानू इतिहासिक पिछोकड़ की हर वेले याद दिवाउंदी है। मोरिंडे की कोतवाली तो साहिबजादियां नूं सरहंद लिआंदा गया। पोह दे अत सर्द महीने विच उन्हां नूं इत्थे ठंडे बुरज विच रखिया गया। ठंडा बुरज यादगार है उस अहम इतिहास का जो माता गुजरी जी की आदर्शमयी शख्सियत नाल जुड़िया होया है अते गवाह है उस दर्दनाक समय का जदों माता जी ते बच्चे असह कष्ट सहारते हुए भी मुस्कुराते रहे। जदों जदों माता गुजरी जी नूं याद किया जाता है तां नाल ही याद आउंदा है ये ठंडा बुरज ते मां गुजर कौर दा निक्के साहिबजादियां नाल इत्थे कैद विच रहना। इस पाक अस्थान ते बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਅੱਤ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜੋ 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਉਣ ਦਾ
ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤ ਸਰਦ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਡਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। 13 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1761 ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਹਾੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਜਲਾਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਗ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਲ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੀਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪੁੱਲ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਨ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਟਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਛੁਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਕੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ 1704 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।